डे एंड नाइट न्यूज़ की प्राइम डिबेट में तुहाडा स्वागत है। किसानां दीयां वखरियां वखरियां जथेबंदियां ने अपनियां चिर तों लटकदियां आ रहीआं मंगां दे हक लई वड्डे पद्धर ते संघर्ष विढ़ण दी गल कीती है। इन्हां दीयां मंगां किन्नियां कुछ जायज़ ने, कि वो अपनियां मंगां प्रति साफ अते स्पष्ट ने, किसानां दे इह मसले किवें हल हो सकते हैं, इस मसले ते अज असीं गलबात करन जा रहे हैं। इस मुद्दे ते गल करन लई साडे नाल मौजूद ने पंजाब फार्मर्स कमिशन के चेयरमैन डॉक्टर GS कालकट, भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान बलबीर सिंह राज्यवाल, भारतीय किसान यूनियन मान के कौमी प्रधान भुपिंदर सिंह मान अते जमहूरी किसान सभा पंजाब के उप प्रधान मोहन सिंह धमाना। मैं राज्यवाल जी तुहाडे तो शुरू करूँगा। पहलों जिहड़ी तुसीं आ नवीं कॉल दित्ती है संघर्ष की, इहदे पिछे की तुहाडीआं डिमांड्स आ? पिछले साल जदों बारिश ना जी हुई, झोना पैदा करने ते किसानों का बहुत ज़्यादा खर्चा आया। उदों सरकार ने जो भाव मिथया वो तो आम की तरह घाटे बंदा सी। झोने की फसल तो बाद असी ये मुद्दा टेकअप किया भारत सरकार को, केंद्रीय खेती मंत्री नूं, केंद्रीय खजाना मंत्री नूं ते प्रधानमंत्री नूं मैमोरेंडम दिते भी साडा 3500 रुपए एकड़ फालतू खर्चा है, इस भाव नाल साडा गुजारा नहीं हुंदा, सरकार सानूं कोई स्पैशल पैकेज देवे। वो तो कमेंट्स मिल गए, पंजाब सरकार ने भी फिर केस टेकअप किया। पंजाब सरकार ने लिखा भी इस साल 70% बारिश 2008 के मुकाबले घट हुई है और इसे करके किसानों को डीप बोर कराने पे, उन्होंने पिछले साल की गल है, पिछले साल के झोने की डीप बोर कराने पे, सबमर्सीबल मोटर खरीदनिया पईयां, उहदा फालतू खर्चा होया। इस तरह किसानों को जनरेटर खरीदने पे, मोटरां दा लोड बढ़ाउण वास्ते बिजली बोर्ड नूं फालतू पैसा खर्चना पिया और ये तो इलावा डीजल उत्ते 2008 के मुकाबले 2009 में 604 करोड़ 70 लाख रुपया फालतू खर्चा आ गया और स्पैशल पैकेज दिता जाए। सरकार की कॉरस्पोंडेंस चलती रही, 31 मार्च को पैसे आ गए, उसके बाद पंजाब सरकार चुप कर गई। फिर मैं RTI च सवाल पाया, सारी कॉरस्पोंडेंस कढ़ाई, उस तो बाद चीफ मिनिस्टर को कहा भी देखो जी ये पैसे आ गए, ये सानू किसानों के पैसे ने, किसानों को दो। उन्होंने टाल मटोल की कोशिश की, जिहदे लई असीं 10 अगस्त तो इत्थे लगातार धरना दे दित्ता। उस तो बाद फिर कमेटी बनी, 13 अगस्त को सानू ये कह के उठाया गया भी असीं एक चीफ सैकटरी की चेयरमैनशिप च कमेटी बना दी, जिहड़ी 1 महीने दे विच रिपोर्ट दऊ किवें ये पैसे वंडणे ने। मान साहब ये दसो, तुसीं ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग हुई है ऑल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜੋ राज्यपाल हुणा ने ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਤੀ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ 200, 400, 500, 700 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਧਮਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜੋ राज्यपाल ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਜਾ ਦਲ ਕੇ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਵਿਆਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਕਰਤਾ। ਪਰ ਤੁਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ BKU ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜੇ, PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਸ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਏਕੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕਦਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫ ਫਾਰਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਪਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮਿਸਟਰ SC ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚਿਆ ਕਰੀ 1500 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ 800 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਆ RTI 'ਚ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਫालतू ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫालतू ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫालतू ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡਣੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਲੇ ਦ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਭਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ। ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਕਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਬੈਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਗਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇੰਜਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੋਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ? ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੀ ਰਾਜਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ 80% ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਨੂੰ 4-4 ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਓ ਉਸ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਫਾਲਤੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ MSP ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 50% ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ, ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 50% ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਨਇਰੀਗੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵਕਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਦੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 50% ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ MSP ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ,